सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। धन्यवादः महोदय। सो गतसप्ताहे वयं किं पठितवन्तः? तत्र कोऽपि वदति वा? निमित्तवर्णाः इत्युक्ते के वर्णाः निमित्तवर्णाः भवति? रकार षकार ऋकार ऋकार निमित्तवर्णम् अस्ति। तत्र निमित्तवर्णः अस्ति चेत् निमित्तवर्णाः सन्ति चेत् तत्र नत्वं भवति वा न वा? णत्वं भवति। भवति। नत्वम् इत्युक्ते किम्? कस्य वर्णस्य स्थाने कः वर्णः आदेशः भवति? न कारस्थाने ण भवति। सम्यक्, धन्यवादः। अस्तु, सो गतसप्ताहे वयम् एकं पदं पर्याणद्धम् इत्युक्ते किम्? पर्याणद्धम् इत्युक्ते कवर्ड् एव, किन्तु वस्तुतः कवर्ड् इति नास्ति। एषः मन्त्रः अथर्ववेदायाम् अस्ति। तत्र 14 द्वितीयसूक्ते 12 मन्त्रः, इट्स् द 12th मन्त्र, शान्ति मन्त्र। सो तत्र पत्नी प्रार्थयति, पत्नी सवितां प्रार्थयति इत्युक्ते सूर्यदेवं पत्नी प्रार्थयति। किं प्रार्थयति? पर्यानद्धं विश्वरूपं यदस्ति स्योनं पतिभ्यः सविता तत् कृणोतु इत्युक्ते विश्वरूपम् इत्युक्ते ये रूपाणि सन्ति एतस्मिन् विश्वे, all the forms in this universe, विश्वरूपम् इत्युक्ते यत्किमपि अस्ति एतस्मिन् विश्वे, in the universe, पर्यानद्धम् इत्युक्ते that is covered by tatra she is addressing to sun god Savita. So she is telling whichever form that is covered in the universe by you, which is like in our surroundings, that's what the artha. पर्यानद्धम् इत्युक्ते अत्र covered by you इत्युक्ते किमपि वस्तुः तत्र अस्ति, surroundings, in our surroundings, whichever universal form is there, which is covered by you, sun god, यदस्ति। स्योनम् इत्युक्ते शुभः, सुखं यत् किमपि ददाति, the comfort. So स्योनम् इत्युक्ते comfort, the one whichever thing gives comfort. To whom? Patibhyah इत्युक्ते not just the husband but also all the members of the family, householders, grahasthaah sarve api. So all the members of the family, all the householders, yat kimapi sukham dadati, whichever makes them happy, whichever comforts the householders of the family, give that to them, let them have it. So like that she is praying to the sun god. Paryanadam vishwarupam yadasti स्योनं पतिभ्यः सविता तत् कृणोतु. सो सूर्यदेव किमपि करोतु, यत्किमपि तत्र अस्ति विश्वरूपे, यत्किमपि तत्र अस्ति, यत्किमपि भवान् एव तत्र सर्वत्र सूर्यस्य प्रकाशः अस्ति. सो in all the forms
the rays of the sunlight is being there. It is spread among all the universal forms. It is covered by the sun god in all the forms through his rays, right? By using his rays. So whichever gives comfort to my family members, to my husband, to my family members, patibhyah. Sionam ityukte sukha vishayah, comfort, the things, the auspicious things or whichever things makes that happy. Please let them have it. Tat krunotu. Let them get it like that. So pratama vakye tatra सा वदति. किं वदति इत्युक्ते सूर्यदेवस्य चक्षुः कीदृशम् अस्ति. So she is telling to the sun god, with the eyes, through your eyes, in which you have agorena ityukte, there is no krura in your eyes. With those eyes, by using those eyes, mitriyena, friendship. In your eyes there is friendship. So with that, gaze upon us. So Surya Devam sa vadati. Kim vadati? Bhavatah chakshushu akrurameva asti. Gorah vishayah nasti tatra. Mitratvam asti tatra. Only friendship is there in your eyes. With those eyes, gaze upon us. Look with those eyes on, gazing upon us. Brahmana ityukte, divine, the one who has extraordinary power, tadrisha artah, something like that. So Brahmana ityukte, who possesses the knowledge, the jnanam, the one who possesses the knowledge. Kashyami vahutam. So kashyami ityukte deepayami, darshayami. So please show to me, gaze upon me by using the eyes in which there is no gora thing, in which there is only friendship is there, in which only shantihi, pritihi is there. With those eyes, gaze upon us, the one who is knowledgeable in Vedas. So Brahmana ityukte, the one who is knowledgeable in Vedas. And griha ityukte, it refers to the women of the house. So she is telling, let there be harmony between me and my husband, between me and the householders. So for that, I should look upon everybody with a friendship in my eyes. I should look upon everybody like how you look upon me. I should also look upon others with the friendship in my eyes. So tasmin arte tatra bhavati. So अत्र अस्ति सम् इत्युक्ते अर्थः कः, काशयामि इत्युक्ते किं, वहुतुम् इत्युक्ते किं, वहुतुम् इत्युक्ते वधुः, the daughter in law. So तत्र पदच्छेदः अस्ति, तस्य अर्थः अपि अत्र अस्ति. So it's just a shanti mantra where the wife or the daughter in law of the house, she prays to the sun god, let there be harmony between me and my family members, between me and my husband, between me and the things in our surroundings. So let there be peace and harmony be there in our family, among our family members. So kimapi prashnah asti va? So in the first line, she is telling the sun god, Mam pashyatu, कीदृश चक्षुषा पश्यतु इति वदति, अघोरेण चक्षुषा मां पश्यतु, यत्र मित्रत्वम् अस्ति तादृशं चक्षुषा मां पश्यतु. And she is just describing him. He is knowledge. He is the one who has knowledge in Vedas, the sun god. So Veda Jnanena, the knowledge which you possess in you, the friendship which you possess in you, in your eyes, that same thing, with the same thing, just look upon me. Let me also get that knowledge. Let me also get that affection in my approach to everybody in the family. So in that meaning, this Shanti mantra is there. So if there is any doubt, just ask. Because there were too many interpretations, I couldn't find one
authentic source, this is the only one I could find. So rest of the things they were giving something, because most of them were translated by the Western people. So their culture is different from ours, so their understanding is little different from what we think. So this is the closest explanation I could find. So there is, so tatra paryanadam ityukte, covered, the sun who is in all the universal form, who is covering all the universal form, tasmin arte tatra asti. Ekanimisam tatra, think for Nira, so this is the explanation you see here. Bhavantah zoom in karomi ekanimisam. सर्वे पश्यन्तु. सो तत्र दृश्यते वा, निरानद्दम् इति अस्ति. इत्युक्ते सर्वतः आबद्धकर्ण, क्षम्यतां, दट् इस् फार् पर्यानद्दम्. पर्यानद्दम् इत्युक्ते सर्वतः आबद्धकर्ण. निरानद्दम् इत्युक्ते बन्धन से रहित. सो bonded, niranadam ityukte bandhan se rahita, which is bonded iti artha, which is united, tasmin arte bhavati. Sarvata abadha karna ityukte, which covers everywhere, tasmin arte bhavati, which is binded to everything, tasmin arte bhavati. किमपि संशयः अस्ति वा? महोदय अवगतं, बहु धन्यवादः. अस्तु महोदय. अस्तु, continue the abhyasa. We were halfway. We'll just continue that. So Vibhuti Mahodaya vadatu, tadanantaram Rukmini Mahodaya, Subbu Mahodaya, Prashant. Parvatah, Parvat. Ekanimisha Mahodaya, Shamyatam. Vadatu. Parvatah, Parvatena, Parvatena. So आदौ निमित्तवर्णः अस्ति वा इति वदतु. अस्ति चेत् कः वर्णः निमित्तवर्णः? निमित्तवर्णः नास्ति. नास्ति वा? रेप् पर्वतः. पर्वतः, अतः रेपः अस्ति किल? रेपः अस्ति. रेपः एव निमित्तवर्णः. अतः नत्वं भवति वा न वा? नत्वं निमित्तवर्णम् अस्ति, अतः अणत्वं भवति. भवति. अतः किं रूपं भवति? पर्वतेन नो चेत् पर्वतेन? पर्वतेन. प्रथमं रूपं वा द्वितीयं वा? अथवा नत्वं भवति चेत् तत्र नकारादेशः एव भवति. अतः रेपः इति निमित्तवर्णः अस्ति, किन्तु मध्ये किम् अस्ति? अत्र नत्वं भवति वा? मध्ये कः वर्णः अस्ति? वदतु, इदानीं नत्वं भवति वा न वा? न भवति. न भवति. तावर्गीयवर्णः अस्ति. तावर्गीयवर्णः अस्ति. अतः पर्वतेन सम्यक्. पर्वतेन एव सम्यक्. अत्र व्यवधायकवर्णः अस्ति. बाधकं करोति, नत्वकार्यस्य बाधकं करोति. धन्यवादः. रुक्मिणी महोदय. मालतीनाम् इति साधु.
णत्वं न भवति निमित्तवर्णः नास्ति तत्र अस्तु धन्यवादः सम्यक् दर्वी तत्र रेफा इति निमित्तकवर्णः अस्ति दर्वीणां प्रथमपदमेव साधु तत्र वकारः अव्यवधायकवर्णः अतः अट् प्रत्याहारे अस्ति वकारः तदनन्तरम् ईकारः अपि तत्र अट् वर्णे एव अस्ति तदनन्तरं णकारः भवति नास्थाने धन्यवादः धन्यवादः प्रशान्त् महोदय भवान् कर्तुं शक्नोति वा नो चेत् अनन्तरं करोति वा बहिः अस्ति अतः अहं न जानामि न कर्तुं शक्नोमि महोदय अस्तु अस्तु विभूति महोदय पत्रं पत्रेण पत्रेण निमित्तवर्णम् अस्ति किन्तु व्यवधायक तकार अस्ति अतः णत्वं न भवति किमर्थं तत्र तकारः कुत्र भवति पात्रेण आदौ तकारः अस्ति वा नो चेत् अनन्तरम् अस्ति वा पात्र रेपः त्र तकारः योगः रेपः त्र अतः वदतु तत्र तकारः रेपात् पूर्वम् अस्ति वा रेपात् अनन्तरम् अस्ति वा रेप अनन्तर अस्ति प्रथमे रेपः तकारात् अनन्तरम् अस्ति अतः णत्वं भवति वा न वा रेपः तदनन्तरम् एकारः अस्ति तदनन्तरं नकारः अस्ति णत्वं भवति णत्वं भवति तत्र तकारः पूर्वमेव अस्ति तदनन्तरमेव रेपः पात्रेण णत्वं भवति धन्यवादः धन्यवादः मम अवसरः महोदय आम् महोदय ओके वस्त्राणि इट् इस् वस्त्राणि णत्वं भवति एव तत्र निमित्तवर्णः अस्ति तदनन्तरं स्वरः अस्ति तस्मात् णत्वं भवति एव सम्यक् धन्यवादः नेत्रं तत्र तकारादनन्तरं रेफा अस्ति अतः निमित्तकवर्णः तदनन्तरम् एकारः अस्ति अट् प्रत्याहारे अस्ति अतः नेत्रेण प्रथमम् एव पदं साधुपदं णकारः भवति सम्यक् धन्यवादः धन्यवादः महोदय भिक्षुकः भिक्षुकेन भिक्षुकेन क्ष क्ष भिक्षुकेन निमित्तवर्णः कः निमित्तवर्णम् अस्ति क्ष क्ष consists of this sh स्वनिमित्तवर्णम् अस्ति तदनन्तरं क बाधक अस्ति
अतः भिक्षुकेन सम्यक्। नत्वं भवति वा? णत्वं न भवति। न भवति वा? न। किमर्थं नत्वं न भवति वा? जस्ट लाइक पर्वतः क वर्गीय वर्णः व्यवधायकः वा अव्यवधायकः वा? व्यवधायक। न, अव्यवधायकवर्णः किल। अत्र पश्यतु, अत्र किम् अस्ति? क अट् कुप् वाङ् नुम् व्यवायेपि कु क वर्गीय वर्णः अव्यवधायकवर्णः। अतः नत्वकार्यस्य बाधकं न भवति। सो एतादृशं स्मरन्तु। तत्र प्रथमः वर्गीयवर्णः, अन्तिमवर्गीयवर्णः क वर्गः प वर्गः, कप्, तादृशं स्मरन्तु। कप्, क वर्गीय प वर्गीय, दोस् टु आर् अव्यवधायकवर्णाः। अव्यवधायक। अतः नत्वं भवति, नत्वं भवति। सो तत्र पश्यतु इदानीं किम् अस्ति। इदानीं पश्यतु, भिक्षुकः किं भवति? नत्वं भवति वा न वा? भिक्षुकेण। नत्वं भवति न भवति? भवति, नत्वं भवति। शकारः निमित्तः वर्णः अस्ति, तदनन्तरं ककारः एव अस्ति। मध्ये के वर्णाः सन्ति? शकारात् अनन्तरं ककारः अस्ति, एकारः अस्ति। अतः द्वयमपि अव्यवधायकवर्णाः इति कारणेन नत्वं भवति। नत्वकार्यस्य बाधकं नास्ति। महोदय, तत्र उकारः अस्ति, उकारः अपि अस्ति। उकारः अपि अस्ति, आम् सत्यं। तदपि अव्यवधायकवर्णः एव। स्वरः एव, स्वरः वर्णाः सर्वे अपि अव्यवधायकवर्णाः। अतः भिक्षुकेन। मम अवसरः मातॄणां नकारः भवति, नत्वं भवति। अत्र निमित्तवर्णः कः? ऋकारः। मध्ये नथिंग इज देयर। अतः क्षम्यतां महोदय। इट्स् ओके महोदय। सुब्बु महोदय, केन सूत्रेण भवति तत्र मातॄणां? तत्र दशाभ्यां नोणः समानपदे नास्ति। तत्र वार्तिकम् अस्ति खलु तत्र। No, it doesn't matter. See, यद्यपि तत्र सूत्रे नास्ति चेदपि we have to assume, since in the vartika तत्र अस्ति इति कारणेन
we have to भवति say एव रसाभ्यां नोनः नोनः समानपदे समानपदे अस्तु इति सूत्रेणेव भवति अत्र सूत्रे भवति वा? नास्ति एव वस्तुतः किन्तु सूत्रस्य वार्तिका अस्ति इति कारणेन तत्र केन सूत्रेण भवति इत्युक्ते रसाभ्यां नोनः रसाभ्यां समानपदे नोनः समानपदे एव अस्तु इति अस्तु धन्यवादः धन्यवादः महोदय अत्र भगवद्गीतायां श्लोकम् अस्ति पश्य मे पार्थरूपाणि पठतु पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि विश्वरूपदर्शन 11th chapter. विश्वरूपदर्शनं ददाति कृष्णः सञ्जयः अतः पार्थां दृष्ट्वा वदति पश्यतु पार्थ मम रूपाणि सन्ति कीदृशरूपाणि इत्युक्ते शतशोऽथ सहस्रश शतसहस्ररूपाणि सन्ति 100,000 शतसहस्ररूपाणि सन्ति केवलम् एकं रूपं नास्ति शतसहस्ररूपाणि सन्ति नानाविधानि इत्युक्ते बहूनि प्रकाराणि डिफरेंट टाइप्स नाना इत्युक्ते बहु डिफरेंट विधानि इत्युक्ते टाइप्स सो नानाविधानि बहूनि प्रकाराणि दिव्यानि दिव्यानि इत्युक्ते डिवैन् इति अर्थः डिवैन् एक्स्ट्राऑर्डिनरी तस्मिन् अर्थे भवति थिंक लोकात्तराणि इत्यपि उच्यते फॉर द इक्वलेंट वर्ड पर्याय शब्दः लोकात्तराणि इत्युक्ते दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च अगेन डिफरेंट नाना वर्ण इत्युक्ते colors different colors kritini cha which is created by me so my creation is of a kind where you will find just look at my form tatra shatasahasrasha rupani api santi nanavidani rupani api santi divyani rupani api santi nana varna kritini rupani api santi इति वदति विभूति महोदय तत्र प्रथमपादे कुत्र नत्वं भवति रूपाणि रूपाणि पश्य मे पार्थ रूपाणि तत्र रूपाणि इति सम्यक् तत्र निमित्तवर्णः कः रकार रेफ मध्ये के वर्णाः सन्ति मध्ये प पूर्वमपि अस्ति किल रू रेपात् अनन्तरम् ऊकारः अस्ति ऊकार अस्ति पकार अस्ति प अव्यवधायक वर्ण अव्यवधायक वर्णाः सन्ति अतः एव तत्र नत्वं भवति अस्तु धन्यवादः महोदय रुकु महोदय अस्तु महोदय द्वितीयपादे नानावर्णा इति तत्र नत्वं भवति रेपात् अनन्तरं नकारः भवति तस्मात् नत्वं तत्र अपि भवति रेपात् अनन्तरं नकारः अस्ति सुब्बु महोदय भवती वक्तुं शक्नोति वा रूपाणि इति केन सूत्रेण भवति तत्र नत्वम् इति प्रथमसूत्रं वा द्वितीयसूत्रं वा नो चेत् द्वयमपि वा द्वयमपि अस्ति
तत्र रसाभ्यां नोणः समानपदे तत्र समानपदम् अस्ति अतः प्रथमसूत्रं द्वितीयं किमर्थम् इत्युक्ते पकारः अट् कुप्वाङ् व्यवायेपि पकारः अपि अस्ति स्वरः आकारः अपि अस्ति अतः सूत्रद्वयं स्वीकृतम् सम्यक् धन्यवादः महोदय धन्यवादः विभूति महोदय अत्र नानावर्ण कृतीनि किमर्थं कृतीनि तत्र किमर्थं नत्वं न भवति कृतीनि अत्र ऋकारः अस्ति निमित्तवर्णः निमित्तवर्ण नास्ति अस्ति किल कृतीनि ओके ओके ऋकारः अस्ति किन्तु किमर्थं तत्र नत्वं न भवति व्यवधायकवर्ण अस्ति अतः नत्वं न भवति सम्यक् अस्तु प्रशान्त् महोदय भवान् प्रयत्नं करोति वा or would you like to have some more time Mahodaya? No, like I was traveling, so I couldn't do it. Yeah. अस्तु द्वितीय श्लोकं पठति वा नानाविधानि दिव्यानि न द्वितीयं पश्येताम् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं प्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तत्र नत्वं कुत्र भवति नत्रं पुत्राणां किमर्थं तत्र निमित्तवर्णः कः निमित्तवर्णः र अस्ति रेपः अस्ति केन सूत्रेण भवति केवलं प्रथमं सूत्रं वा केन सूत्रेण भवति पुत्रेण द्वितीयपुत्रेण न अत्र पुत्राणाम् इति तत्र नत्वं भवति एव किन्तु केन सूत्रेण भवति रसाभ्यां नोन समानपदे वा नो चेत् अट्कुप् वाङ्नुं व्यवायेपि वा नो चेत् द्वयमपि वा नो चेत् केवलं प्रथमसूत्रं वा केवलं द्वितीयसूत्रं वा then cover is not there, but then अस्ति र अनन्तरम् अस्ति तदर्थं णत्वं भवति रसाभ्यां नोन समानपदे इति सूत्रेण भवति वा न वा अट्कुप् वाङ्नुं व्यवायेपि No, it's not because of Atkum Vang. I think it is because of this Ra and then the A. So Swaraha tatra asti kila. So Madhye Varnaha asti che. If you have any letters in between the Nimitta Varna and the Dantavya Nakara, then automatically the second sutra should be applied, right? Amode. Both the first sutram also should be applied, the second sutram also should be applied. Dvayasya prasaktihi api tatra asti. Okay? Astu. Dhanyavadah. Vibhuti Mahodaya? द्रुपदपुत्रेण पुत्रेण रेप् अस्ति पुत्रेण रेप् अनन्तरम् ए अस्ति पुत्र ए सो सत्यम्
अतः प्रथमसूत्रं द्वितीयसूत्रं किं सूत्रं द्वयमपि वा प्रथमसूत्र द्वितीयसूत्र द्वयं द्वयमपि सम्यक् सम्यक् धन्यवादः रुकुमहोदय शिष्येण तत्रापि सूत्रद्वयं स्वीकृतव्यं शकारस्य परे यकारः भवति अपि च स्वरः भवति सूत्रद्वयं स्वीकृतव्यं सम्यक् अतः नत्वं तत्र भवति निमित्तवर्णः शकारः अस्ति इति कारणेन कोऽपि एतस्य श्लोकस्य अर्थः वक्तुं शक्नोति वा पश्य एतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता सो दुर्योधनः द्रोणं प्रति वदति आचार्य पश्य एतां महतीं चमूं पाण्डुपुत्राणां चमूं पश्य तव शिष्येण द्रुपदपुत्रेण व्यूढां तादृशं चमूं पश्य इति दुर्योधनः वदति सम्यक् अतः तत्र दुर्योधनः एव वदति द्रोणाचार्यं तत्र पश्यतु आचार्य महतीं चमूं इति सेना चमू इति पदम् ऊकारान्तशब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः तस्य द्वितीयविभक्ति एकवचनं चमू सो विशेषणम् अत्र अस्ति महतीं चमूं कीदृशीं चमूं सो व्यूढामपि विशेषणमेव तत्र आम् व्यूढां निर्मितम् अस्ति केन निर्मितम् अस्ति शिष्येण तव शिष्येण द्रुपदपुत्रेण कीदृशेन शिष्येण धीमता इत्युक्ते बुद्धिमान् शिष्यः धीमत् तकारान्तशब्दः तस्य तृतीय एकवचनं धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं धीमन्तः एव द्वितीया विभक्ति बहुवचनमेव धीमतः अस्तु अतः धीमता बुद्धिमान् शिष्यः अस्ति तव शिष्यः द्रुपदपुत्रः दृष्टद्युम्नः सो तेन निर्मितं व्यूढां पश्यतु अस्तु अद्य नूतनसूत्रं पश्यामः कोऽपि पठति वा अहं पठामि महोदय पठतु महोदय ओके पूर्वपदात् संज्ञाम् अगः सो पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः सो पूर्वपदात् संज्ञायां नत्वं समासे समस्तपदे संज्ञा इत्युक्ते नामकरणं यथा राम मुरारी रवि ओके समासे पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति अस्ति ओके सो पूर्वसूत्रं वयं दृष्टवन्तः द्वयसूत्रमपि समानपदे विषये इत्युक्ते एकस्मिन् पदे एव नत्वं भवति
तस्मिन् विषये वयं दृष्टवन्तः। अद्य अत्र पूर्वपदात् इति अस्ति सूत्रे एव। आदौ वयं पश्यामः संज्ञायां नोनः। संज्ञायां नोनः इत्युक्ते संज्ञा इत्युक्ते नामकरणं, तत्रापि नत्वं भवति। नो नः नकारस्य स्थाने नकारादेशः भवति, अतः नामकरणे अपि नत्वं भवति इत्येव तस्य अर्थः। अतः एतस्मिन् सूत्रे पूर्वपदात् संज्ञामगः पूर्वपदम् इति अस्ति। वयं जानीमः समासे एव पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति भवति। अतः सूत्रे एव पूर्वपदम् इति वयं पश्यामः चेत् अस्माभिः अवगन्तव्यम् एतस्य सूत्रं समासस्य विषये। समानपदे नास्ति, तत्र पूर्वपदे इति अस्ति कारणेन केवलं समासे पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति भवति इति कारणेन अत्र सूत्रे पूर्वपद इति अस्ति चेत् समासस्य विषये एतत् सूत्रम् अस्ति। एतस्मिन् सूत्रे अपि वयं विभजनं कुर्मः। तत्र पूर्वपदात् संज्ञायाम् इति अपि एकः विषयः अस्ति, तदनन्तरम् अगः इत्यपि एकः विषयः अस्ति। आदौ वयं पूर्वपदात् संज्ञायाम् इति विषये पश्यामः। रुकु महोदय, कृपया म्यूट् करोति वा? अस्तु महोदय, धन्यवादः। अत्र संज्ञायां नत्वं समासे इत्युक्ते समस्तपदे, समानपदे न समस्तपदे भेदः अस्ति। समानपदे इत्युक्ते एकस्मिन् पदे एकमेव पदं, समस्तपदे इत्युक्ते समासे इति अर्थः। संज्ञा इत्युक्ते नामकरणं, यथा रामः इति एकः नामः अस्ति, मुरारी, रविः इति अस्ति, तादृशं किमपि नामः अस्ति चेत् तत्रापि नत्वं भवति। समासे पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति अस्ति। सो भागद्वयं भवति समासे। समासः अहं केवलं पदद्वयमस्ति चेत् तस्मिन् विषये एव अहं वदामि। समासः इत्युक्ते बहूनि पदानि योजयितुं शक्नुमः, केवलं पदद्वयं न। 3 पदानि अपि योजयितुं शक्नुमः, 4 पदानि अपि योजयितुं शक्नुमः। किन्तु उदाहरणार्थं वयं केवलं पदद्वयम् एवं स्वीकुर्मः। अतः पदद्वयम् अस्ति चेत् पूर्वपदम् इत्युक्ते द फस्ट् वर्ड्, 2 words are there. पूर्वपदम् इत्युक्ते द फस्ट् वर्ड्, उत्तरपदम् इत्युक्ते द सेकेण्ड् वर्ड्। कोऽपि पठति वा? सुबु महोदय, भवती पठति वा? राम प्लस अयनं रामायणं, शूर्पा प्लस नखा शूर्पणखा, ध्रु प्लस नसः ध्रुनसः। आदौ क्षम्यतां महोदय, एकनिमिषं तिष्ठतु कृपया। तत्र पठतु, तत्र अस्ति किल पूर्वपदे निमित्तवर्णः भवति। पूर्वपदे निमित्तवर्णः भवति, उत्तरपदे नत्वस्य कार्यं नित्यं भवति संज्ञायाम्। राम इति पूर्वपदमस्ति, निमित्तवर्णः रेपः अस्ति। उत्तरपदम् अयनम् इति अस्ति, तत्र नत्वस्य कार्यं नित्यं भवति। एतत् संज्ञा भवति चेत् राम प्लस अयनं रामायणम् इति अभवत्। इदानीं शूर्पा इति तत्र रेफा अस्ति, निमित्तवर्णः पूर्वपदं। नखा इति उत्तरपदं, तत्र नत्वस्य कार्यं नित्यं भवति। एतत् संज्ञा अस्ति चेत्, अतः शूर्पणखा इति अभवत्। तदनन्तरं ध्रु प्लस नसः। राम अधिकम् अयनम्, अत्र सा वदति अत्र मा अस्ति, पवर्ग न, पवर्ग अधिकं धन अयनम्।
रेफादेश अत्र नास्ति. किं किं? She like what I understood, she said Refa Desha, but here it is Ma. Atra Ma because it is Pavargaha. That's why it becomes Natvam, no? Yeah. So, अस्तु इदानीमेव तिष्ठतु महोदय. धन्यवादः सुब्बलक्ष्मी महोदय. So, अत्र first, so we have to अस्माभिः स्मर्तव्यं तत्र वयं प्रथमसूत्रं रसाभ्यां नोन समानपदे इति पठितवन्तः. बट् अत्र पश्यतु, अत्र राम एतस्मिन् सूत्रे निमित्तवर्णस्य विषये नास्ति. कः वर्णः कस्य वर्णस्य स्थाने आदेशः भवति एतस्मिन् विषये अपि किमपि नास्ति तत्र. किन्तु तत्र निमित्तवर्णः विषये अपि वयं दृष्टवन्तः. तत्र नत्वं भवति इति दृष्टवन्तः. कथं? The first rule it says only in समानपदे रेपः शकारः अस्ति चेत् नत्वं भवति इति. अतः एव अहं पूर्ववर्गे गतवर्गे उक्तवती अनुवृत्तिः इति एकः विषयः अस्ति. अनुवृत्तिः इत्युक्ते अत्र अर्थद्वयं भवति. रेपिटेशन् अपि भवति, कण्टिन्यूटी इत्यपि अर्थः भवति. सो एतत् सूत्रं you can think it as a continuity of the previous sutra. The first two sutras are mukhya pradhanyam bhavati. Those two sutras has to be applied in all the rest of the 37 rules in Natvam, because these are the primary rules. Rashabhyam nona samanapade and the Atkup Vangnam Vyavayepi Dvayamapi Pradhanya Sutram. Ataha, you can't, without those sutras, you can't go ahead. It has to be applied in all the rest of the sutras. Kintu anuvrittihi ityukte kim? Kechanaani padani eva vayam svikurmah. Not all the padas in a sutra. So atra rashamyam nona samanapade. Samanapade tyaktva anyani padani svikaraniyam. Ataha nimittavarnaha atra bhavati chet tatra repaha iti nimittavarnaha asti पूर्वपदे. पूर्वपदे निमित्तवर्णः रेपः. तदनन्तरम् उत्तरपदे नत्वस्य कार्यं भवति. उत्तरपदे इत्युक्ते द्वितीयपदे नत्वस्य कार्यं भवति. मध्ये किन्तु केचन वर्णाः सन्ति. मकार आकारः, रेपात् अनन्तरम् आकारः अस्ति, मकारः अस्ति, अकारः अस्ति, यकारः अस्ति. चत्वारः वर्णाः अपि अव्यवधायकवर्णाः. So the second rule also need to be applied here. Atkup Vangnum Vyavayepi. Tadanantaram Tritiya Sutram. But from the first sutram, you have to take only Rashabhyam no Naha. Samanapade has to be left out, because it applies only to Samanapada, not for the Samastapada. Ataha it's a continuation. This rule is a continuation of the previous two sutras. Now Rama yogaha ayanam sandhikaryam tatra bhavati ataha eva Ramayanam. Akaraha yogaha savarna dirgha sandhi bhavati ataha Ramayanam. Ataha samastapade vayam kim karaniyam ityukte पूर्वपदे निमित्तवर्णः अस्ति वा इति पश्यतु. पूर्वपदे तत्र निमित्तवर्णः अस्ति, रेपः अस्ति. तदनन्तरं मध्ये के वर्णाः सन्ति, ये सर्वे अपि अव्यवधायकवर्णाः वा इति पश्यन्तु. तदनन्तरं रामायणम् इति संज्ञा इत्युक्ते इट्स् अ नाम आफ् अ पुस्तकम्, इट्स् अ बुक् नेम्. अतः तत्र नत्वं भवति. So when you join two words, you should get a name. Only if you get a name, that the natvam can be applied. So Ramayanam ityukte Ramaha ityukte Ramaha, Ayanam ityukte Margaha. Tasya Ramasya Margaha iti artah. So what path Rama followed? Tasmin vishaye etat pustakam asti. Ramayanam asti. Prashant Mahodaya,
स्पष्टं वा? महोदय। अस्तु। अतः निमित्तवर्णः अस्ति वा इति आदौ पश्यतु पूर्वपदे। तदनन्तरं मध्ये वर्णाः सन्ति चेत् सर्वे अपि अव्यवधायकवर्णाः वा इति पश्यन्तु। तदनन्तरं द्वयमपि मिलित्वा नामपदं भवति चेत्, किमपि नाम भवति चेत् तत्र णत्वं भवति। तादृशमेव शूर्पणखा अपि। शूर्पः इत्युक्ते विलोयिङ्ग् बास्केट्. For removing the dust from the rice, we use snow. In Tamil, we say moram. I don't know what you call in rest of the language. So it is used for removing the dust from the rice. So it will be in the shape like inverted U shape. It will be that the thing which is used, that winnowing basket which is used, that will be in inverted U shape. So shurpa ityukte that winnowing basket, naka ityukte nails. So the nail looks like a winnowing basket iti artah. So shurpa naka iti Ravanasya भगिनी सा तस्याः नकाः कीदृशम् अस्ति चेत् शूर्पमिव अस्ति, अतः एव तस्याः नाम शूर्पणखा, रावणस्य भगिनी। शूर्पणखा इत्यपि नामः एव, अतः तत्र णत्वं भवति। अत्रापि रेपः अस्ति, पूर्वपदे निमित्तवर्णः रेपः अस्ति, मध्ये अपि पकारः अस्ति, अकारः अस्ति, द्वयमपि अव्यवधायकवर्णः एव, अतः णत्वकार्यम् उत्तरपदे भवति, मिलित्वा नाम भवति, संज्ञा। किमपि संशयः अस्ति वा? अस्तु, तत्र तादृशमेव अन्ये उदाहरणानि अपि सन्ति। तत्रापि द्रुयोगः नसः, कस्यचित् नामः अस्ति द्रुनसः इति, अतः णत्वं भवति। तत्रापि तादृशमेव निमित्तवर्णः रेपः अस्ति, तदनन्तरं मध्ये अपि अन्ये वर्णाः सर्वे अपि अव्यवधायकवर्णाः एव, अतः णत्वं भवति। तस्य अर्थः कः? द्रुनसः इत्युक्ते कस्यचित् नासिका बृहत् अस्ति इति कारणेन तस्य नाम द्रुनसः। तादृशमेव करणसः, तस्य नासिका तीक्ष्णा अस्ति, शार्प् नोस्, अतः तस्य नाम करणसः। तत्रापि पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति अस्ति। पूर्वपदे निमित्तवर्णः रेपः अस्ति, उत्तरपदे णत्वकार्यं भवति। मध्ये वर्णाः अपि अव्यवधायकवर्णाः, अतः you have to apply both the two rules. First rule, two rule, but in the first rule remove the word samanapade because this rule is applied for a samasthapada. Atah you have to take from rashabhyam no na samanapade kevalam rashabhyam no naha eva. Dvitiya sutram sampurna sutram svikurvantu, tadanantram etat sutram api tatra yojayatu. येषु समासेषु पूर्वपदे रेपः अस्ति, उत्तरपदे नकारः अस्ति, अतः णत्वं भवति। कस्यचित् नामकरणम्, अतः णत्वं भवति। यदि सम्पूर्ण तीक्ष्ण इत्युक्ते शार्प् नोस्। यदि सम्पूर्णपदं नाम अस्ति तर्हि उत्तरपदे विद्यमानस्य नकारस्य नकारादेशः भवति। ओके, यदि नाम नास्ति तर्हि नकारस्य नकारादेशः न भवति। अग्रे सरेम वा? किमपि संशयः अस्ति वा? अतः तत्र पूर्वपदात् संज्ञामगः, तत्र पूर्वपदात् संज्ञायां तस्मिन् विषये इदानीं दृष्टवन्तः। तदनन्तरम् अगः इति अस्ति, तस्य अर्थः कः? तत्र इदानीमपि एकः उदाहरणम् अस्ति,
तत्र णत्वं न भवति किमर्थं चेत् चर्मनासिकः इत्युक्ते ए लाङ्ग् लेदर् स्ट्रिप् इत्येव तस्य अर्थः कस्यचित् नामः नास्ति चर्मनासकः इति कोऽपि नास्ति अतः तत्र णत्वं न भवति किन्तु द्रुनसः तत्र णत्वं भवति किमर्थम् इत्युक्ते कस्यचित् नाम अस्ति नामकरणम् अतः णत्वं भवति किन्तु चर्मनासिकः तत्र नामकरणं नास्ति इट्स् नाट् नेम् आफ् एनी पर्सन् आर् एनी बुक् आर् एनीथिङ्ग् अतः तत्र णत्वं न भवति अगः इत्युक्ते कोऽपि पठति वा ऋक् अयनं ऋग् अयनं जष्ट्वः सन्धिः ऋगयनं ग्रन्थस्य नाम परन्तु यदि नकारात् पूर्वं गकारः आगच्छति तर्हि अयं णत्वं मा भूत् इति स्पष्टीकर्तुमस्मिन् सूत्रे अगः इति उक्तमस्ति। धन्यवादः महोदय। अत्र पश्यामः चेत् तत्र ऋक् योगः अयनं वस्तुतः तत् जश्वसन्धिकारणेन ककारस्य स्थाने गकारः आगच्छति अत्र निमित्तवर्णः ऋकारः अस्ति मध्ये वर्णः अपि गकारः कावर्गीयवर्णः अकारः स्वरः यकारः व्यञ्जनम् अट्कुप् वाङ्व्यवायेपि सर्वे वर्णाः सन्ति एव सर्वे अपि अव्यवधायकवर्णाः एव किन्तु तत्र णत्वं न भवति यद् ग्रन्थस्य नाम अपि तथापि तत्र णत्वं न भवति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र अगः इति सूत्रे अस्ति इत्युक्ते अत्र यद्यपि निमित्तवर्णः अस्ति चेदपि यद्यपि तत्र मध्ये अन्ये वर्णाः अव्यवधायकवर्णाः सन्ति चेदपि तत्र अन्ते गकारः अस्ति चेत् पूर्वपदस्य अन्ते गकारः अस्ति चेत् तत्र णत्वं न भवति अतः तत्र णत्वं न भवति ऋगायनम् इति एव ऋगायणं न ऋगायनम् एव अतः इट्स् लैक् अ एक्सेप्शन टु द रूल so normally if you have a nimitta varna in the purva pada and if you have madhye avyavadayaka varnaha and in uttara pada natvam happens kintu tatra na bhavati sampurna namah eva sanya api asti atra it's a book name like ramayanam rigayanam ityapi ekasya pustakasya namah eva kintu tatra natvam na bhavati kimartam इत्युक्ते अत्र अगः इति अस्ति तस्य अर्थः कः इत्युक्ते अत्र गकारः आगच्छति चेत् अन्ते तत्र णत्वं न भवति कोऽपि पठति वा यदि पूर्वपदस्य रुकु महोदय भवती पठति वा नो चेत् महोदय यदि प्रशान्त् महोदय यदि पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णः यदि पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णः गकारं विहाय अन्ये कवर्गीयवर्णाः पवर्गीयवर्णाः अट् आ उपसर्गः नुम् अनुस्वारः वर्तते तर्हि णत्वं भवति यदि पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णः गकारः अस्ति तर्हि णत्वं न भवति सो एकः प्रश्नः महोदय सो गकारस्य
व्यवधायक स्वरूपं समस्तपदे अपि अस्ति वा? गकारस्य व्यवधायक भावं समस्तपदे अपि अस्ति वा? अव्यवधायक इति पृच्छति वा भवती? गकारः No, no, no. अव्यवधायकवर्णः। गकारः, but तत्र so this the gakara it tatra this junction only. Okay. केवलं एतस्मिन् एतस्य सूत्रस्य कारणेन केवलं तदपि तत्र गकारः अन्ते भवति चेत् so तस्मिन् प्रसङ्गे एव तस्मिन् प्रसङ्गे एव तदपि केवलं कावर्गीयवर्णेषु गकारः एव, अन्ये कावर्गीयवर्णाः भवति चेत् तत्र नत्वं भवति. So the antima it should be in the end also. In the end also. Okay. And only the ga letter. The rest of the kavargiya letters, if it comes, natvam happens. अतः एव अहम् उक्तवती गकारं विहाय अन्ये कावर्गीय वर्णाः नो चेत् अन्ये अव्यवधायक वर्णाः किमपि आगच्छति चेदपि तत्र णत्वं भवति. केवलं गकारः, only the gakara comes at the end of the purva pada, the last letter of the purva pada, then natvam doesn't happen. किमपि संशयः अस्ति वा? संशय अत्र उदाहरणानि अपि बहूनि नास्ति, केवलम् एकम् उदाहरणमेव तत्र अस्ति. त्रिगायनम् इति एकमेव उदाहरणम् एतस्मिन् विषये. अग्रे सरेम वा? अस्तु, प्रशान्त् महोदय भवान् पठति वा? महोदय, प्रातिपदिकान्ते नुमि विभक्तौ च यः नकारः तस्य पूर्वपदस्तात् निमित्तात् उत्तरस्य विकल्पेन णकारः आदेशः स्यात्. अत्र ध्येयं यत् समासस्य प्रसङ्गोऽयम्. यद्यपि पठतु. सामान्यतया समासे णत्वं न भवति, परन्तु अत्र भवति विकल्पेन यदि प्रथमः प्रातिपदिकान्तः नकारः माश् वापिन् अधिकं माशः अधिकं वापिन् अधिकं औ माश् वापिनौ. माश् वापिन् माश् वापिण माश् वापिण अधिकं औ माश् वापिणौ. अत्र धन्यवादः महोदय. अत्र प्रातिपदिकान्त नुम् विभक्तिषु च अत्र त्रयः विषयाः सन्ति. प्रथमः विषयः प्रातिपदिकस्य विषये. प्रातिपदिकान्त, अत्र प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः अस्ति चेत्, प्रातिपदिकान्त नकारः इत्युक्ते प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः अस्ति चेत् तत्रापि नत्वं भवति. माशवापिन् इति समस्तपदमेव. माश इति पूर्वपदं, वापिन् इति उत्तरपदम्. अत्र सर्वदा समासे पूर्वपदे निमित्तवर्णः अस्ति वा इति पश्यतु. अत्र निमित्तवर्णः शकारः अस्ति पूर्वपदे. तदनन्तरम् उत्तरपदे एव नत्वस्य कार्यं भवति. अतः मध्ये के वर्णाः सन्ति इत्यपि पश्यन्तु. मध्ये शकारः अस्ति. तदनन्तरं पश्यामः चेत् वकारः, आकारः, पकारः, इकारः, ये सर्वे वर्णाः
अव्यवधायकवर्णाः, अतः नत्वं भवति। कुत्र नत्वं भवति? प्रातिपदिकान्तनकारः, तस्मिन् स्थाने एव प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः अस्ति चेत् तत्र एव नत्वं भवति। वयं पूर्वम् एकं सूत्रं पठितवन्तः, न पदान्तस्य, किन्तु तत्र समानपदे विषये असमासपद, दट् सूत्र इस् वित् रेस्पेक्ट् टु वन् वर्ड्, समस्तपदस्य विषये नास्ति तत्र, किन्तु अत्र समस्तपदमस्ति, समस्तपदे विषये प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः अस्ति चेत् नत्वं भवति। अतः कुत्र भेदः इति स्मरन्तु। ओ पदान्तस्य इति अहं पठितवती, अतः समासे अपि भवति असमासे अपि भवति इति न चिन्तयतु। न, तत्र न पदान्तस्य प्रयोगः केवलं समानपदे, इत्युक्ते असमस्तपदे, एकस्मिन् पदे एव। That rule can't be applied here. No. किमर्थं चेत् एतत् पदं समस्तपदं. So in समस्तपदं प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः भवति चेत् तत्र नत्वं भवति। अत्र पश्यामः चेत् तत्र प्रथमा विभक्ति द्विवचनरूपं माशवापिनौ, यथा रामः रामौ तादृशं माशवापिन्, तस्य माशवापिनः माशवापिनौ। द्वितीय द्विवचनरूपं, प्रथमा विभक्ति द्विवचनरूपं। नुं सम्बन्ध नकारः, सुब्बलक्ष्मी महोदय भवती पठति वा? महोदय, अत्र माशः वापिन्, like these are two words, परन्तु अत्र माश वापिन् प्रातिपदिकम् अस्ति। संयुक्तं। माशा इत्युक्ते दाल्, उरद् दाल्। वापिन् इत्युक्ते यः वपति, the one who is sowing. So the one who is sowing the urad dal, his name is Masha Vapin. Yeah, so it is so many words, it is constrained into one single word, Masha Vapin. Ityukte the one who is sowing urad dal, the farmer. Yeah. So माशा इति एकं पदं, वापिन् इति एकं पदं, तस्य द्विवचनरूपं माशवापिनं, तत्र नत्वं भवति। सुब्बलक्ष्मी, किमपि संशयः अस्ति वा प्रशान्त् महोदय? भवान् अवगतम्? Now it's more clear. Yeah. Okay. Because earlier, like it was like these are two words, but then the way you explained, it should be then one word because it is pratipadikam. So now it's clear. Yeah. Dhanyawad. Yeah. So masam avapin, it's a samastapadam. It's one word. Two words put together as one word. Samastapadam. Subbulakshmi Mahoday. Num sambandha nakaraha mashawapa नपुंसकस्य जलजः इति सूत्रेण प्रथमा द्वितीया बहुवचने नुं भवति यथा माशा प्लस वापा प्लस नी प्लस यी माशवापानि, माशा प्लस वापा प्लस नकारः प्लस इकारः माशावापाणि। विभक्ति संबंधी नकारः तांनसि नसामिनात् स्याः इति सूत्रेण पुल्लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं तृतीया एकवचने माशवापा टा इत्यस्य इनादेशः माशा प्लस वापा प्लस इन माशवापेन, माशा प्लस वापा प्लस इण माशवापेण। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। So एतस्मिन् सूत्रे प्रथमः विषयः प्रातिपदिकस्य विषये, द्वितीयविषयः नुम् इति अस्ति, नुम् सम्बद्ध नकारः। तत्र वयं पूर्वमेव दृष्टवन्तः विभक्तिषु कुत्र कुत्र नत्वं भवति इति।
अत्र नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्ति बहुवचने अपि भवति, द्वितीया विभक्ति बहुवचने अपि भवति। यथा पुष्पाणि, पुष्पमिति नपुंसकलिङ्गपदं शब्दः, तस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् अपि पुष्पाणि, द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् अपि पुष्पाणि, किन्तु तत् समानपदम्। अत्रापि तादृशमेव, किन्तु तत्र समस्तपदम् अस्ति। माष इति एकं पदमस्ति, वापा इति एकं पदमस्ति, अतः समस्तपदं। तत्र नकारस्य आगमः भवति। नुम् सम्बन्ध नकारः इत्युक्ते नकारस्य आगमः भवति। कुत्र नकारस्य आगमः भवति इत्युक्ते तत्र प्रथमा विभक्ति बहुवचने, द्वितीया विभक्ति बहुवचने, नपुंसकलिङ्गे भवति। That's why we have nakara in for pushpam itself. If you see, the shabda is pushpa, किन्तु तत्र प्रथमा विभक्ति बहुवचने पुष्पाणि इति भवति, नकारः आगच्छति तत्र। द्वितीया विभक्ति बहुवचने अपि नकारस्य आगमः अत्र अस्ति। तादृशम् एव तत्रापि। सो माषावापाणि, तत्र नकारस्य आगमः भवति। तस्मिन् कारणेन तत्र णत्वं भवति। If you just look at the word माषावापा, नकारः एव नास्ति तत्र, किन्तु तत्र नकारस्य आगमः कदा भवति? यदा विभक्तिरूपं प्रथमा विभक्ति बहुवचनं, द्वितीया विभक्ति बहुवचनं भवति, तत्र नकारस्य आगमः भवति। अतः एव माषावापाणि। अतः this one is related to नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। This rule with respect to that नपुंसकलिङ्गे भवति इति। तत्र विभक्ति सम्बन्धी नकारः एषः विषयः अन्येषु विभक्तिषु अपि भवति। तत्र यथा रामशब्दः उदाहरणार्थं स्वीकुर्मः चेत् तत् तृतीया एकवचने भवति, तदनन्तरं षष्ठी बहुवचने अपि भवति। तादृशमेव तत्रापि, किन्तु अहं केवलं तृतीया विभक्ति एकवचनमेव स्वीकृतवती, किन्तु षष्ठी तत्रापि भवति, षष्ठी विभक्त्यामपि भवति। अतः यत्र टाङ् सिङ् सामि नास्य एतद्विषयः तृतीया विभक्ति विषये, तृतीया विभक्ति सुप्रत्ययः टा, तस्मिन् स्थाने इन इति आदेशः भवति। अतः एव तत्र नकारस्य नकारं दृश्यते। सो माषवापेण इति भवति। सो इन् द प्रीवियस् सूत्र वदतु। शब्दः माषवापिन् नकारान्त नकारान्त किल। सो तत्र तृतीया विभक्ति माषवापिना, shouldn't it be like that? That is with respect to pullinga. Oh, okay. Yeah, napumsakalinga. Astu. Okay. Yeah, here we are talking about the napumsakalinga bahuvachana. Pratama dvitiya vibhakti bahuvachana. Astu. Then it's for a minute I thought that. Astu. So माषवाप इति शब्दः तत्र वदतु। No, please continue. I will ask that. Okay. So इति सूत्रेण पुल्लिङ्गे एकवचने अपि भवति, नपुंसकलिङ्गे एकवचने अपि माषवापेन इति एव भवति। So in all that what we have to understand is एकं पदं भवति चेत् तत्र प्रातिपदिकं योगः सुप्रत्यय. That is the equation we have, samikaranam, right? So आदौ प्रातिपदिकस्य विषये प्रथमः सूत्रं प्रथमः विषयः अस्ति, द्वितीयः विषयः तृतीयः विषयः तत्र सुप्रत्ययस्य विषये अस्ति, the pratyaya which gets added. So the second one is with respect to napumsakalinga, then the third one is with respect to both pullinga and napumsakalinga, tritiya vibhakti ekavachanam and षष्ठी bahuvachanam. But here I am showing only the example of tritiya vibhakti ekavachanam.
षष्ठी बहुवचनम् अहं न दर्शितवती, बट इट इज आल्सो देयर. किमपि संशयः अस्ति वा? That's why, like it says, like I was thinking this push, phalam and then pushpam, phalam phale phalani, and then pushpam pushpe pushpani. Phalam, because it is pha la is vyavadhayak, no? Then There is no nimitta varnah kila in pala shabda. There is no Nimitta repah, varna. there is so if there is no nimitta varna, there is no question of natvam happening there. Okay. But in pushpa you have shakara. Pushpam, there is shakar. Okay. अतः एव पुष्पाणि. Mhodaya. अतः सामान्यतया समासे नत्वं न भवति, किन्तु अत्र भवति विकल्पेन. So it happens optionally. So माशावापिनौ अपि साधुरूपमेव, माशावापिणौ अपि साधुरूपमेव, द्वयमपि सम्यक् एव, विकल्पेन भवति. So these two forms are good only, right only. It's not just natvam, it's not nityam bhavati, it's vikalpena bhavati. So you have to remember both the forms are sadhu. Mashavapinau, mashavapinau, mashavapani, mashavapani, mashavapena, mashavapena, sadhu rupani. Atra प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे माशवापिन् इति भवति. इत्युक्ते माशवापि इत्युक्ते माशान् वपते यः सः इति अर्थः. सो तस्य रूपाणि, विभक्तिरूपाणि एतादृशं भवति. अत्र नत्वं विकल्पेन भवति इति कारणेन रूपद्वयं भवति. सर्वेषु विभक्तिषु यत्र यत्र नकारः दृश्यते तत्र सर्वत्र रूपद्वयं भवति. किन्तु प्रातिपदिकं स्त्रीलिङ्गे माशावापिनी इति भवति. तत्रापि रूपद्वयं भवति. माशान् वपते या सा. अतः पुल्लिङ्गरूप प्रातिपदिकं माशवापिन्, स्त्रीलिङ्गप्रातिपदिकं माशवापिनी. तस्य रूपं कथं भवति इत्युक्ते नदी शब्दवत् भवति. The forms of this स्त्रीलिङ्ग will be नदी शब्दवत्. एतावता किमपि संशयः अस्ति वा? This vapate, its meaning is mashan vapate. Yes. Yeah, masha means urad dal. Masha bhupam iti vadamah kila. So vapati means sowing. So the one who is sowing urad dal. So if it is a male, then it is masha vapin pratipadikam. If it is female, it is masha vapini. किमपि संशयः अस्ति वा? उरद् प्रसिद्धं भवति उदाहरणस्वरूपे. So that's why we have a masha bhupam. Yeah, vada. We call it vada in Tamil. Vadai. Urad dal in Ayurveda, like it is considered very good dal. Like yeah, that's why it's given. कोऽपि पठति वा? अहं नुमि यः नकारः नुम् संबद्ध नकारस्य स्थाने प्रातिपदकं नपुंसक लिंगे माश्वाप माश्वापम माशान वपते यत् तत् प्रथमायां द्वितीयायां च बहुवचने माश्वाप अधिकम नुम अधिकम ई माश वापन वापा अधिकम न अधिकम ई माश वापिनी माश वापिणी वापानी 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 वापानी.
सो द्वितीयविषयः नुम् सम्बन्धविषये आसीत् तत्र नपुंसकलिङ्गे एव भवति केवलं प्रथमा बहुवचने द्वितीया बहुवचने नपुंसकलिङ्गस्य प्रातिपदिकं माशवाप अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं माशवापम् इत्युक्ते माशान् वपते यत् तत् सो एते एव रूपाणि तत्र केवलं नकारः प्रथमविभक्ति बहुवचने द्वितीयविभक्ति बहुवचने एव दृश्यते अतः तत्र एव णत्वं भवति तत्रापि विकल्पेन भवति इति कारणेन रूपद्वयम् अस्ति किमपि संशयः अस्ति वा नाम अस्तु अद्यः नो संशयः नास्ति महोदय श्वः श्वः आगमिष्यति तृतीयः विषयः विभक्तौ नकारः तत्रापि तृतीयाविभक्ति एकवचने भवति षष्ठी बहुवचने अपि नत्वं भवति इति कारणेन तत्र रूपद्वयं विकल्पेन भवति नत्वम् अतः रूपद्वयम् अस्ति उदाहरणानि हर्षभावः इति अस्ति चेत् हर्षभावेन हर्षभावेन इति अपि भवति हर्षभावानां हर्षभावाणां तादृशमेव प्रभाव वारिवाह सर्वेषु तृतीयाविभक्ति एकवचने षष्ठी बहुवचने एतादृशमेव भवति रूपाणि किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु नो चेत् स्थगयामः संशयः किमपि अस्ति वा न महोदय प्रार्थनाश्लोकं वदति वा कोऽपि सुबु महोदय भवती वदति वा प्रार्थनाश्लोकम् आं महोदय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमस्कारः महोदय धन्यवादः धन्यवादः शुभरात्रि धन्यवादः भगिनी धन्यवादः महोदय